પેલા રાત્રે વયા ગયા એમને વતનામૃત આપ્યું અને પત્રિકા અહીંયા તો એ પહેલી વાર આવ્યા એ મારા ભાઈ તો બાકી છે એને ખબર જ નહીં. એમાં નિત્ય દર્શન છે ને એમાં ક્યાં છે નિત્ય દર્શન છે કે નહીં? હા એ આપો આપ્યો. અને પત્રિકા આપી. આ પત્રિકા બી આપી. અમારી સામે એક્ઝેક્ટ આવો, અમારી આમ આવશે. આમ કરો, એમ નહીં, આમ હજી આમ આવવા દે. આમ કરો થોડી, આમ થોડી આમ કરો. રાઉન્ડ અબાઉટ. ચાલુ બંધ કરતી વખતે એને હલાવી દઈ દેવાનું. અહીં છે ને જગ્યા. ઓમ બરાબર. ઓમ કેમ મિક્સર થાય? હમિંગ. ઓમ હું છું. हिलाए क्या कि बराबर है? ओम हमिंग के मारे ओम ओम आने ऊपर करो एनर्जी आवे. ओम 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 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चिदघन परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजघन परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश
स्वयंपूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिज्ञ, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण राउंड 40मो राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। થોડું આમ ટેબલ પરથી આમ લ્યો, થોડું આમ લ્યો. હા. आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 22मो पेज नंबर 444। रूढ़ बोधवाळानी दशा। आ 22मा सर्गमां रूढ़ बोधवाळा पुरुषने सगळा दोषोनो क्षय थवानुं, निर्मलता प्राप्त थवानुं अने शुद्ध आत्मानो प्रकाश थवानुं वर्णन करवामां आवशे। आ 22मा सर्गमां रूढ़ बोधवाळा पुरुषने सगळा दोषोनो क्षय थवानुं, निर्मलता प्राप्त थवानुं अने शुद्ध आत्मानो प्रकाश थवानुं वर्णन करवामां आवशे। वशिष्ठ बोल्या, हे राम, जे अधिकारी पुरुषो छे तेओ तो विचार करनार होय, तेमना चित्तनी वृत्तिओ गળી गયેલી होय ते समझीने अभ्यासपूर्वक व्यवहारोना अनुसंधानने छोड़ता जता होय छे। तेओ कांईक आत्माकारपणाथी ठरेला मनवाळा होय छे। वशिष्ठ बोल्या, हे राम, जे अधिकारी पुरुषो छे तेओ तो विचार करनार होय, तेमना चित्तनी वृत्तिओ गળી गયેલી होय ते समझीने अभ्यासपूर्वक व्यवहारोना अनुसंधानने छोड़ता जता होय छे। तेओ कांईक आत्माकारपणाथी ठरेला मनवाळा होय छे। तेओ त्याग करवा योग्य दृश्यने अनुक्रमे छोड़ता जता होय, ज्ञाननी भूमिकाओमां चढ़ता जता होय, सगळा दृश्यने चिन्मात्र जोया करता होय अने कोई पदार्थने चैतन्यथी जुदो जोता न होय। तेओ जेमां निरंतर जाग्या करवुं जोईए एवा परम तत्वमां वृत्तिथी जाग्या करता होय अने गाढ़ मोहमय संसारना मार्गमां वृत्ति न राखता होय, तेओ भोगववाना समयमां रमणीय पण परिणामे नीरस एवा आलोकना तथा परलोकना उच्च नीच भोगोमां पूर्ण वैराग्यने लीधे लालच न राखता होय अने प्रारब्धथी प्राप्त करेला भोगोमां पण आसक्ति न राखता होय। तड़कामां जेम हिमना समूह ओगળી જાય છે તેમ તે अधिकारी पुरुषનું અનાદિકાળનું અજ્ઞાન છૂટું પડીને પીગળી જાય છે અને આત્મારૂપ જળની સાથે એક થઈ જાય છે। ત્યારે તરંગોવાળી અને મોટા મોટા હિંચોળા ખાતી નદીઓ જેમ શરદ ઋતુમાં શાંત થઈ જાય તેમ તે अधिकारी पुरुषની તરંગોવાળી
અને મદભર ઉછળતી સર્વ તૃષ્ણાઓ શાંત થઈ જાય છે. જેમ ઉંદર પક્ષીઓની જાળને તોડી નાખે છે, તેમ બોધ સંસારની વાસનાઓને તોડી નાખે છે. વૈરાગ્યના વેગથી જ્યારે દેહાભિમાન પોચું પડી જાય છે, ત્યારે નિર્મળી ચૂર્ણને પામીને જેમ જળ સ્વચ્છ થઈ જાય છે, તેમ તે પુરુષને મન વિકાસ પામીને સ્વચ્છ થઈ જાય છે. વૈરાગ્યના વેગથી જ્યારે દેહાભિમાન પોચું પડી જાય છે, ત્યારે નિર્મળી ચૂર્ણને પામીને જેમ જળ સ્વચ્છ થઈ જાય છે, તેમ તે પુરુષને મન વિકાસ પામીને સ્વચ્છ થઈ જાય છે. ત્યારે જેમ પંખી પાંજરામાંથી નીકળી જાય છે, તેમ કામના વગરનું વિષયોમાં ગુણોના અનુસંધાન વગરનું, સ્ત્રી આદિના સાહિત્ય વગરનું અને બંધનથી રહિત થયેલું મન મોહમાંથી નીકળી જાય છે. આમ જ્યારે સંદેહોની બુંડાઈ શાંત થાય છે, ત્યારે મન વાસનાઓના વિભ્રમોથી રહિત થાય છે, આત્માનંદથી પૂર્ણ થાય છે અને પૂર્ણિમાના ચંદ્રની પેઠે શોભી રહે છે. જેમ પવન શાંત થતાં સમુદ્રમાં ઉત્તમ સુંદરતાને પ્રકટ કરનારી ઊંચા પ્રકારની સમતા ઉદય પામે છે, તેમ વાસનાઓ શાંત થતાં જ્ઞાનીના મનમાં ઉત્તમ સુંદરતા પ્રકટ કરનારી અને વિનાશ નહીં પામનારી ઊંચા પ્રકારની સમતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં ઝાકળની શીતળતાથી ઘેરાયેલી અંધકારમય અને જેમાં બોલવાનો વ્યવહાર થતો નથી એવી રાત્રિ ક્ષીણ થઈ જાય છે, તેમ બોધનો ઉદય થતાં મૂર્ખતાથી ઘેરાયેલી અજ્ઞાનમય અને જેમાં સત્શાસ્ત્રનો વ્યવહાર થતો નથી એવી સંસારની વાસના ક્ષીણ થઈ જાય છે. પરમાત્મારૂપી સૂર્યનું દર્શન થતાં શ્રવણ આદિના અભ્યાસોરૂપી પલ્લવોવાળી અને નિર્મળ પ્રકાશવાળી વિવેકરૂપ કમલિની પ્રફુલ્લિત થાય છે અને તે પ્રાતઃકાળના આકાશની પેઠે સ્વચ્છતાથી શોભે છે. મનનું આકર્ષણ કરનારી, સર્વ લોકોને આનંદ આપવામાં સામર્થ્યવાળી અને સત્વગુણની વૃદ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલી વિચાર શક્તિઓ પૂર્ણિમાના ચંદ્રના કિરણોની જેમ વૃદ્ધિ પામે છે. આજે શરદ પૂર્ણિમા ક્યારે છે? બે વખત પૂર્ણિમા આવ્યું. હા. ગઈકાલે સ્વામિનારાયણ વાળા આજે છે ને? 9 વાગે પૂરી થઈ. ગઈકાલે હતી. બે તિથિ. એટલે આમ પૂર્ણિમા એકચ્યુઅલી તો ગઈકાલે હતી ને? ગઈકાલે. ચાલો. પરમાત્મા રૂપી સૂર્યનું દર્શન થતાં શ્રવણ આદિના અભ્યાસોરૂપી પલ્લવોવાળી અને નિર્મળ પ્રકાશવાળી વિવેકરૂપ કમલિની પ્રફુલ્લિત થાય છે અને તે પ્રાતઃકાળના આકાશની પેઠે સ્વચ્છતાથી શોભે છે. મનનું આકર્ષણ કરનારી, સર્વ લોકોને આનંદ આપવામાં સામર્થ્યવાળી અને સત્વગુણની વૃદ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલી વિચાર શક્તિઓ પૂર્ણિમાના ચંદ્રના કિરણોની જેમ વૃદ્ધિ પામે છે. આ વિષયમાં જાજુ શું કહું? 3 વખત આવ્યું પૂર્ણિમા. આ વિષયમાં જાજુ શું કહું? ટૂંકમાં એટલું જ કહું છું કે જ્ઞેય વસ્તુને જાણી ચૂકેલો મહાબુદ્ધિશાળી પુરુષ નિર્મળ આકાશના મંડળની પેઠે ઉદય પામતો નથી અને અસ્ત પણ પામતો નથી. જેણે વિચારથી આત્મતત્વ જાણી લીધું હોય છે તે મહાત્મા પુરુષને સૃષ્ટિ કરવા આદિ કલેશોમાં પડેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર અને શંકર પણ રાખ અને દયાપાત્ર જણાય છે. જેણે વિચારથી આત્મતત્વ જાણી લીધું હોય છે તે મહાત્મા પુરુષને સૃષ્ટિ કરવા આદિ કલેશોમાં પડેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર અને શંકર પણ રાખ અને દયાપાત્ર જણાય છે. જેમ મૃગો ઝાંઝવાના પાણીને પ્રાપ્ત થતા નથી, તેમ દેહધારી છતાં પણ નિરહંકારી ચિત્તવાળા જ્ઞાની પુરુષને વિક્ષેપો પ્રાપ્ત થતા નથી.
જેમ મૃગો ઝાંઝવાના પાણીને પ્રાપ્ત થતા નથી, તેમ દેહધારી છતાં પણ નિરઅહંકારી ચિત્તવાળા જ્ઞાની પુરુષને વિક્ષેપો પ્રાપ્ત થતા નથી. સર્વ લોકો પોતપોતાના ચિત્તની વાસનાને લીધે જ તરંગોની પેઠે ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે. સર્વ લોકો પોતપોતાના ચિત્તની વાસનાને લીધે જ તરંગોની પેઠે ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે. એટલા માટે જન્મ અને મરણ માત્ર વાસનાવાળાને લાગુ પડે છે, પણ વાસનાઓથી રહિત થયેલા જ્ઞાનીને લાગુ પડતા જ નથી. એટલા માટે જન્મ અને મરણ માત્ર વાસનાવાળાને લાગુ પડે છે, પણ વાસનાઓથી રહિત થયેલા જ્ઞાનીને લાગુ પડતા જ નથી. ઉત્પત્તિ અને નાશરૂપ સંસારો તત્વવેત્તાને લાગુ પડતા જ નથી. એમ સમજનારો બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ તો જન્મને તથા મરણને એક જાતના તમાશા જેવા ગણે છે. જન્મ, ઉત્પત્તિ અને નાશરૂપ સંસારો તત્વવેત્તાને લાગુ પડતા જ નથી. એમ સમજનારો બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ તો જન્મને તથા મરણને એક જાતના તમાશા જેવા ગણે છે અને તેમનાથી વિનોદ મળતો માને છે. જે અજ્ઞાની હોય છે તે જ એ જન્મ મરણથી બંધાય છે. જેમ ઘડામાં રહેલું ઘટાકાશ જન્મતું પણ નથી અને મરતું પણ નથી, તેમ દેહમાં રહેલો આત્મવેત્તા જન્મતો પણ નથી અને મરતો પણ નથી. દેહને કોઈ શણગારી જાય અથવા કોઈ બગાડી જાય તો પણ તેથી આત્મવેત્તાને હર્ષ કે શોક થતો નથી. જેમ નિર્મળ પ્રદેશમાં ઉદય પામેલા ઝાંઝવાના પાણીનો સાયંકાળે શીતળ ચંદ્રનો ઉદય થતાં નાશ થઈ જાય છે, તેમ મિથ્યા ભ્રાંતિમાં ઉદય પામેલી વાસનાનો વિવેકનો ઉદય થતાં નાશ થઈ જાય છે. જેમ નિર્જળ પ્રદેશમાં ઉદય પામેલા ઝાંઝવાના પાણીનો સાયંકાળે શીતળ ચંદ્રનો ઉદય થતાં નાશ થઈ જાય છે, તેમ મિથ્યા ભ્રાંતિમાં ઉદય પામેલી વાસનાનો વિવેકનો ઉદય થતાં નાશ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી હું કોણ છું અને આ જગત શું છે એવી રીતનો વિચાર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આ અંધારા જેવો સંસારનો આડંબર સ્થિર રહે છે. આ શરીર મિથ્યા ભ્રમના સમૂહથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને આપત્તિઓના સ્થાનક રૂપ છે. જે પુરુષ તેને તત્વબોધના અનુસંધાનથી મિથ્યા જુએ છે તેને જ દેખતો સમજવો તથા કાળને લીધે જે સુખ દુઃખ થાય છે તેની સાથે મારે કશો સંબંધ નથી એમ જે પુરુષ ભ્રમ રહિતપણાથી જાણે છે તે પુરુષને જાણનારો સમજવો. જેનો અંત કે પાર નથી એવા આકાશ, દિશા તથા કાળ આદિ અને તેમાં રહેલા જે કોઈ ક્રિયાવાળા પદાર્થો છે તે સગડાઓમાં હું છું એમ જે જાણે છે તેને જ વિચક્ષણ સમજવો. કેશના અગ્રના લાખમાં ભાગના કરોડો કટકા કરતાં તેઓમાંના એક કટકાની જે સૂક્ષ્મતા થાય તે કરતાં પણ મારી સૂક્ષ્મતા અધિક છે અને એવી સૂક્ષ્મતા છતાં પણ હું વ્યાપક છું એમ જે વિચારે છે તેને જ વિચારવાળો સમજવો. જેનો અંત કે પાર નથી એવા આકાશ, દિશા તથા કાળ આદિ અને તેમાં રહેલા જે કોઈ ક્રિયાવાળા પદાર્થો છે તે સગડાઓમાં હું છું એમ જે જાણે છે તેને જ વિચક્ષણ સમજવો. કેશના અગ્રના લાખમાં ભાગના કરોડો કટકા કરતાં તેઓમાંના એક કટકાની જે સૂક્ષ્મતા થાય તે કરતાં પણ મારી સૂક્ષ્મતા અધિક છે અને એવી સૂક્ષ્મતા છતાં પણ હું વ્યાપક છું એમ જે વિચારે છે તેને જ વિચારવાળો સમજવો. જીવ અને જગત એ સર્વ બ્રહ્મ જ છે એમ જે પુરુષ નિત્ય અભેદ દ્રષ્ટિથી જુએ છે તેને જ દેખતો સમજવો. સર્વશક્તિમાન અનંત રૂપ અને અદ્વિતીય ચૈતન્ય જે આત્મા છે તે જ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલ છે એમ જે પુરુષ પોતાના મનમાં જાણે છે તેને જ જ્ઞાની સમજવો.
આધિઓના તથા વ્યાધિઓના ભયથી ઉદ્વેગ પામતો અને જન્મ જરા તથા મરણવાળો આ દેહ હું નથી એમ જે વિવેકથી જાણે છે તેને જ વિચક્ષણ સમજવો. મારો વિસ્તાર આડે ઊંચે તથા નીચે વ્યાપક છે અને મારાથી બીજા કોઈ છે જ નહીં એમ જે જુએ છે તેને જ દેખતો સમજવો. જેમ દોરામાં મણીઓનો સમૂહ પરોવાયેલો હોય છે તેમ આ સઘળું જગત મારામાં પરોવાયેલું છે અને હું ચિત્તરૂપ તો નથી જ એમ જે જાણે છે તેને જ વિચક્ષણ સમજવો. હું જીવ કહેવાઉં છું તે પણ નથી અને જે જગત છે તે પણ નથી, પરંતુ વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એમની અંદર કેવળ ચૈતન્ય એક રસ બ્રહ્મ જ છે એમ જે જુએ છે તે જ જુએ છે. જેમ તરંગ એ સમુદ્રનો જ અવયવ છે તેમ જે કાંઈ ત્રૈલોક્ય છે તે મારો જ અવયવ છે એમ જે પુરુષ અંતઃકરણમાં જાણે છે તે જ દેખતો છે. આ જે ત્રિલોકી છે તે પોતાની સત્તા વગરની હોવાને લીધે સબ જેવી છે. તે શોક કરવાનું પાત્ર છે. મારે જ પોતાની સત્તા આપીને એને પાળવા જેવી છે. હું જરા કરડી નજર કરું તો તે તુરત જ પીડાઈ જાય એવી છે. આથી એ મારી નાની બહેન જેવી છે. એમ જે પુરુષ સારી પેઠે જાણે છે તે જ દેખતો છે. જે મહાત્મા પુરુષનું તુંપણું અને હુંપણું દેહાદિકથી નિવૃત્તિ પામ્યા હોય છે અને આત્માપણામાં જ લીન થયા હોય છે તે જ ઉત્તમ વિચારવાળો છે અને તે જ દેખતો છે. સર્વ જગતને પૂરનારા પોતાના પ્રચંડ ચૈતન્યમય સ્વરૂપને જે પુરુષ દ્રશ્યના મિશ્રણથી રહિત દેખે છે તે જ દેખતો છે. સુખ દુઃખ જન્મ નિત્યાનિત્ય વિવેકથી થયેલા આત્મવિચારો એ સઘળું હું જ છું એમ જે જાણે છે તે પુરુષ વ્યવહારને જોતો હોય તો પણ કોઈ રીતે સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થતો નથી. જગત મારી સત્તાથી જ ભરપૂર છે અને મેં આપેલા આનંદના લેશથી જ તૃપ્ત છે. તેના એક ભાગમાં રહેનારી આ લોકોની તથા પરલોકની ભોગ્ય વસ્તુઓથી મને શું દુઃખ છે કે તેનો હું ત્યાગ કરું અને મને શું સુખ છે કે તેનું હું ગ્રહણ કરું એમ જે જાણે છે તે જ ભ્રાંતિ વગરના જ્ઞાનવાળો છે. આ જે સઘળું જગત છે તે તર્કમાં ન આવે એવું અને વિક્ષેપોથી રહિત પરબ્રહ્મ જ છે. એવી દ્રઢ ભાવનાથી જેની આ લેવા યોગ્ય છે જેની આ લેવા યોગ્ય છે અને છોડવા યોગ્ય છે એવી વાસના ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય છે તે જ પુરુષ છે. સ્થિર થઈ ગયું છે નહીં, શૂન્ય થઈ ગયું છે. આ જે સઘળું જગત છે તે તર્કમાં ન આવે એવું અને વિક્ષેપોથી રહિત પરબ્રહ્મ જ છે એવી દ્રઢ ભાવનાથી જેની આ લેવા યોગ્ય છે અને આ છોડવા યોગ્ય છે એવી વાસના શૂન્ય થઈ ગઈ હોય છે તે જ પુરુષ છે. શૂન્ય બી કહી શકાય અને ક્ષીણ બી કહી શકાય. ક્ષીણ તો લખેલું જ છે. ક્ષીણ હતું તો ક્ષીણ બરાબર. તમે બીજું કંઈ વાંચ્યું? ક્ષીણ ઓછું તો ક્ષીણ સમજાવ્યું નહોતું. ક્ષીણ બરાબર છે. ક્ષીણનો અર્થ શૂન્ય થાય. આ જે સઘળું જગત છે તે તર્કમાં ન આવે એવું અને વિક્ષેપોથી રહિત પરબ્રહ્મ જ છે એવી દ્રઢ ભાવનાથી જેની આ લેવા યોગ્ય છે અને આ છોડવા યોગ્ય છે એવી વાસના ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય છે તે જ પુરુષ સ્થિર સમજ્યા. હા બરોબર. એટલે મેં શૂન્ય કીધું. હા પહેલા તમે વાંચ્યું ને એટલે અમને સ્થિર સમજાણું. બરોબર. એટલે ક્ષીણ ચોખ્ખું વાંચ્યું છે. હા અમને સ્થિર લાગ્યું હા એટલે અમે કીધું શૂન્ય. બરોબર. આ સઘળું જગત બ્રહ્મરૂપ જ છે એવા દ્રઢ નિશ્ચયને લીધે જે પુરુષ સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં પણ કોઈ પ્રવૃત્તિથી રંગાઈ જતો નથી તે મહાત્મા સાક્ષાત મહેશ્વર જ છે.
જે પુરુષ આ સઘળું જગત બ્રહ્મરૂપ જ છે એવા દ્રઢ નિશ્ચયને લીધે જે પુરુષ સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં પણ કોઈ પ્રવૃત્તિથી રંગાઈ જતો નથી તે મહાત્મા સાક્ષાત મહેશ્વર જ છે. બધા જાણે છે. બધા જાણે છે આ સગળું જગત બ્રહ્મ જ છે, એટલે બધા સાક્ષાત મહેશ્વર જ છે. શું મુકા પ્રભુ, શું ડિફરન્સ છે? બધા જાણે છે સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ એકમેવ દ્વિતીયમ બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ તજ્જલાન. તો પછી બધા જાણે છે સગળું જગત બ્રહ્મ જ છે. પણ પ્રવૃત્તિઓથી રંગાઈ જાય. કોઈને તો આ ભાષને બ્રહ્માની એટલે રંગાતો નથી અને રંગાઈ જાય છે, એ બેમાં શું બેનો અર્થ, બેનો ડિફરન્સ શું? ડિફરન્સ એટલે જે સ્વયં પ્રકાશ પોતે પ્રકાશી રહ્યો છે એમ એ તસ્થી મસ્ત નથી થતો કોઈ દિવસ. ગમે તે પ્રવૃત્તિ થતી હોય, ગમે તે ચાલતી હોય, ગમે તે વ્યવહાર થતો હોય, દેતી બધું થતું હોય, પણ એ પ્રકાશ એકદમ સ્થિર હોય છે એમ. એમાં કોઈ તસ્થી મસ્ત નથી થતું એમ. અને શબ્દ બુદ્ધિનો પ્રકાશ હોય તો એ હકીકતમાં પ્રકાશ હોતો જ નથી, પ્રવૃત્તિ જ હોય છે. બ્રહ્મરૂપ હોય, માછી ડાકા જ હોય, એટલે એમાં કઈ પણ એ તો રંગાઈ બધું બ્રહ્મરૂપ જ છે ને, બધું માચી દકાશ જ છે ને. એ તો આ હું છું, આ બધું છે અને બ્રહ્મરૂપ છે કલ્પનાથી માને, ખરેખર એવો જ નથી હોતો. આ બધું છે જ નહીં ને બ્રહ્મ જ છે. જે પુરુષ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિથી છૂટ્યો હોય છે, મૃત્યુના પણ આત્મારૂપ થયેલો હોય છે, સૌમ્ય છે, ક્ષમતાવાળો છે અને તુરીય પદમાં જ રહેનારો હોય છે, તે પુરુષ ઉત્તમ પદ પામી ચૂક્યો છે અને તેવા પુરુષને હું નમસ્કાર કરું છું. સઘળું જગત, સકળ જગત વિશે એક બ્રહ્મ જ છે એવી જેને બુદ્ધિ રહી છે અને વિચિત્ર વૈભવવાળી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયરૂપ વિચિત્ર દશાઓમાં જેને સદૈવ અપરિચ્છિન્ન બ્રહ્માકાર વૃત્તિ રહી હોય છે, તે સાક્ષાત સદાશિવરૂપ જીવન મુક્ત પુરુષને હું નમસ્કાર કરું છું. હું સકળ જગત વિશે એક બ્રહ્મ જ છે એવી જેને બુદ્ધિ રહી છે અને વિચિત્ર વૈભવવાળી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયરૂપ વિચિત્ર દશાઓમાં જેને સદૈવ અપરિચ્છિન્ન બ્રહ્માકાર વૃત્તિ રહી હોય છે, તે સાક્ષાત સદાશિવરૂપ જીવન મુક્ત પુરુષને હું નમસ્કાર કરું છું. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિ પ્રકરણનો રૂઢ બોધવાળાની દશા નામનો સર્ગ 22મો સમાપ્ત. સર્ગ 23મો શરીરરૂપી નગરીનું વર્ણન. આ 23મા સર્ગમાં જીવન મુક્તનું શરીરરૂપ નગરીનું રાજ્ય, આસક્તિ વગરના તે રાજ્યના સુખભોગોથી વિનોદ અને મન જીતવાથી થતા સુખના ઉદયનું વર્ણન કરવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જેમ કુંભારનો ચાકડો કુંભારે ફેરવવો છોડી દીધા છતાં પણ જ્યાં સુધી વેગનો સંસ્કાર લાગ્યો હોય ત્યાં સુધી ફર્યા કરે છે, તેમ એ જીવન મુક્તનો દેહ પ્રારબ્ધના સંસ્કારને લીધે ક્રિયા કરતો હોય છે. તેમ એ જીવન મુક્તનો દેહ પ્રારબ્ધના સંસ્કારને લીધે ક્રિયા કરતો હોય છે. આમ બ્રહ્મનું અનુસંધાન રાખ્યા કરતો એ જીવન મુક્ત પુરુષ શરીરરૂપી નગરીનું રાજ્ય કરવા છતાં પણ શરીરાદિકના સાચાપણાનું અભિમાન નહીં હોવાથી લેપાતો નથી. આમ બ્રહ્મનું અનુસંધાન રાખ્યા કરતો એ જીવન મુક્ત પુરુષ શરીરરૂપી નગરીનું રાજ્ય કરતા છતાં પણ શરીરાદિકના સાચાપણાનું અભિમાન નહીં હોવાથી લેપાતો નથી. બગીચા જેવી આ પોતાના શરીરરૂપી મોટી નગરી ક્રીડાનો વિનોદ આપનારી હોવાને લીધે આત્માને જાણનાર એ જીવન મુક્ત પુરુષને ભોગ પણ આપે છે અને મુક્તિ પણ આપે છે.
એટલા માટે તેની દ્રષ્ટિમાં તે સુખદાયી જ છે, પણ દુઃખદાયી નથી. રામ બોલ્યા, હે મહામુનિ, શરીરમાં નગરીનું સમાનપણું કયા પ્રકારથી છે? અને શરીરરૂપી નગરીમાં રહીને તેનું પાલન કરતો યોગી રાજાની પેઠે સુખને જ કેમ ભોગવે છે? રાજાને તો સમય પર જરા દુઃખ પણ ભોગવવું પડે છે, અને જીવન મુક્ત તો સુખ જ ભોગવે છે, એ કેમ? વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, આત્મજ્ઞાની પુરુષને આત્મપ્રકાશરૂપી સૂર્યે પ્રકાશેલી અનંત વિલાસોથી સંપન્ન અને સઘળા ગુણોથી ભરેલી આ શરીરરૂપી નગરી રમણીય લાગે છે. આ નગરીમાં નેત્રરૂપી ઝરૂખાઓમાં રહેલા ચક્ષુઓરૂપી 2 દીવાઓથી સઘળા વિભાગો પ્રકાશી રહ્યા છે. 2 હાથરૂપી રાજમાર્ગો પોતાના વિસ્તારથી ગોઠણરૂપી છેવટના પ્રદેશ સુધી પહોંચેલા છે. એમાં રૂવાટાઓની પંક્તિઓરૂપી લતાઓ તથા ગુચ્છો લાગી રહ્યા છે. ચામડીમાં રહેલી નાની શિરાઓના રૂપમાં જાળિયા લાગી રહ્યા છે, અને પાણીથી તે ફણા સુધીના ભાગરૂપી પાટલી ઉપર પિંડીઓ સહિત સાથળોરૂપી ગોળ સ્તંભ ગોઠવાયેલા છે. થાંભલાઓમાં આધારની પાટલીરૂપ પહેલી શિલા પોતાના નીચલા ભાગ તળામાં અનેક રેખાઓની રચનાથી શોભી રહી છે. એમાં ચામડી, મર્મસ્થળો, શિરાઓની શાખાઓ અને અસ્થિઓના સાંધાઓરૂપી સીમાડાઓ ગોઠવાયેલા છે. સાથળોના અને ધડના સાંધાના અગ્રભાગમાં ઉપસ્થરૂપી નહેર રચાયેલી છે. તેમાં માથાના કેશ, દાઢી, મૂછ અને બગલના વાળરૂપી વન છે. ભ્રુકુટીરૂપી કાળા પાંદડા, લલાટરૂપી ધોળું પાંદડું અને હોઠરૂપી લાલ પાંદડા, એનાથી મોઢારૂપી બગીચો શોભી રહ્યો છે. ગાલરૂપી મોટી વિહારની જગ્યાઓમાં કટાક્ષરૂપી કમળો પથરાયેલા છે. વક્ષસ્થળરૂપી સરોવરમાં સ્તનરૂપી કમળ ઉગેલા છે, અને ખભાઓરૂપી ક્રીડા કરવાના પર્વતો ગાઢી રોમાવલીરૂપ લતાઓથી ઢંકાઈ રહ્યા છે. પેટરૂપી પટારામાં અન્નરૂપી વસ્ત્રાલંકારો ભરી રાખવામાં આવે છે. ક્ષોત્ર તથા ઘ્રાણ આદિ ઇન્દ્રિયોરૂપ શેઠિયા પોતપોતાના ગોલકોરૂપ ઝરૂખાઓમાં બેઠા છે. લાંબા કંઠરૂપી ઉઘડેલા દ્વારમાં જતો આવતો શ્વાસરૂપી પવન ઘોંઘાટ કર્યા કરે છે. હૃદયરૂપી બજારમાં બેઠેલા વિચારોરૂપી ઝવેરીઓ પરીક્ષા કરીને ઇન્દ્રિયોરૂપી વેપારીઓની પાસેથી શબ્દ આદિ વિષયોરૂપી રત્નો ખરીદે છે. ચક્ષુ આદિરૂપ 9 દરવાજાઓમાંથી પવનરૂપી રહેવાસીઓ નિરંતર આવ-જાવ કર્યા કરે છે. મોઢારૂપી દરવાજામાં જરા જરા દેખાતા દાંતોરૂપી હાથી દાંતના કટકાઓના તોરણો ગોઠવાયેલા છે. મોઢારૂપી દેવળમાં ઘૂમતી જીભરૂપી ચંડિકા દેવી ભોજનરૂપ બલિદાનને પ્રત્યક્ષ રીતે ચાવ્યા કરે છે. આસપાસ રૂવાટાઓરૂપી લાંબા ખડો છવાઈ રહ્યા છે. કાનમાં છિદ્રોરૂપી 2 કૂવા શોભી રહ્યા છે, અને નિતંબરૂપી સાંકળની સમીપમાં પીઠરૂપી જંગલ વિસ્તાર પામેલું છે. મૂત્રાશયરૂપી અને ગુદારૂપી રેટ ફરવાની જગ્યાની સમીપમાંથી વિષ્ઠારૂપી ઘણો કાદવ નીકળ્યા કરે છે. ચિત્તરૂપી બગીચાની જગ્યામાં આત્મચિંતારૂપી ઉત્તમ સ્ત્રી સર્વદા ક્રીડા કરે છે. બુદ્ધિરૂપી ચામડાની દોરીથી બંધાયેલા ઇન્દ્રિયોરૂપી ચપળ વાંદરાઓ વધારે ટકી શકતા નથી. મોઢારૂપી બગીચામાં હાસ્યરૂપી પુષ્પો ઉઘડી રહ્યા છે. આવી રીતે સર્વ પ્રકારની શોભાથી ચળકતી શરીરરૂપી મોટી નગરી શરીરને અને મનને જાણનાર જીવન મુક્તને પરમ હિતકારી થાય છે, અને સુખ જ આપે છે, પણ દુઃખ દેતી નથી. આ શરીરરૂપી નગરી અજ્ઞાનીને અનંત દુઃખોના ભંડારરૂપ છે, પણ જ્ઞાનીને તો તે અનંત સુખોના ભંડારરૂપ છે. હે રામ, આ નગરી નાશ પામે તો જ્ઞાનીને થોડી જ હાનિ છે, અને હોય ત્યાં સુધી ભોગ અને મોક્ષ બંનેનું સુખ છે. એટલા માટે જ્ઞાનીને આ નગરી સુખદાયી છે.
જ્ઞાની પુરુષ આ નગરીમાં બેસીને સંસારમાં સર્વ પ્રકારના ભોગના અને મોક્ષના સુખો લેવા માટે સારી પેઠે વિનોદ કરે છે. એટલા માટે આ નગરી જ્ઞાની પુરુષોનો રથ કહેવાય છે. જ્ઞાનીને આ નગરીમાં રહેવાથી જ શબ્દ, રૂપ, રસ, સ્પર્શ અને ગંધરૂપ બંધુઓની સગવડો મળે છે. એટલા માટે આ નગરી જ્ઞાનીને લાભ આપનારી છે. હે રામ, આ નગરી આ સુખ દુઃખ આપનારી ક્રિયાઓના સમૂહને પોતાની મેળે જ ઉઠાવ્યા કરે છે. એટલા માટે આ નગરી જ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજાને સઘળી વસ્તુઓનો સંગ્રહ રાખવામાં યોગ્ય છે. આ શરીરરૂપી નગરીમાં રાજ્ય કરતો જ્ઞાની પુરુષ અમરાવતીમાં ઇન્દ્રની પેઠે સંતાપોથી રહિત થઈને સ્વસ્થપણાથી રહે છે. આ નગરીમાં રહેનારો જ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજા મનરૂપી મસ્ત ઘોડાને યોનિરૂપ ભયંકર ખાડામાં પડવા દેતો નથી અને લોભરૂપી અધર્મી રાજાને પોતાની બુદ્ધિરૂપી કુંવરી આપતો નથી. અજ્ઞાનરૂપી શત્રુ આ જ્ઞાનીરૂપી રાજાના છિદ્રને જોવા પામતો જ નથી. આ નગરીમાં રહેલો જ્ઞાનીરૂપી રાજા સંસારરૂપી શત્રુના ઊંડા મૂળોને કાપ્યા કરે છે. તૃષ્ણારૂપી પ્રવાહની મોટી ચક્રીવાળું તથા કામ ભોગરૂપી દુષ્ટ સિંહાદિકવાળું સંસારરૂપી વન સુખ દુઃખરૂપી દુઃખોને આપનારું છે. તેમાં જ્ઞાની પુરુષ ભૂલે ચૂકે પણ ખૂંચી જતો નથી. બ્રહ્માકાર વૃત્તિમાં આરૂઢ થયેલો એ જ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજા અંદર અને બહાર પરમાત્માનું દર્શન કરે છે. તેથી તે ઉપનિષદોરૂપી નદીઓના સંગમરૂપી તીર્થોમાં સર્વદા નાહ્યા કરે છે. જેમાં ઇન્દ્રિયોરૂપી સઘળા લોકોની ગતિ પહોંચે છે એવા કામ ભોગાદિક સુખોનો ઉપભોગ લેવા ઉપર તે દ્રષ્ટિ જ રાખતો નથી અને ધ્યાન નામના અલૌકિક અંતઃપુરમાં વિનોદથી નિત્ય રહ્યા કરે છે. જેમાં ઇન્દ્રિયોરૂપી સઘળા લોકોની ગતિ પહોંચે છે એવા કામ ભોગાદિક સુખોનો ઉપભોગ લેવા ઉપર તે દ્રષ્ટિ જ રાખતો નથી અને ધ્યાન નામના અલૌકિક અંતઃપુરમાં વિનોદથી નિત્ય રહ્યા કરે છે. જેમ અમરાવતી નગરી ઇન્દ્રને સર્વદા સુખદાયી છે તેમ ભોગને અને મોક્ષને આપનારી આ શરીરરૂપી નગરી આત્મજ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજાને સર્વદા સુખદાયી છે. જેને પોતાની નગરી વિદ્યમાન હોય તો સઘળું સુખ રહે છે અને નષ્ટ થાય તો કશી હાનિ થતી નથી. તેને પોતાની નગરી સુખદાયી કેમ ન થાય? જેમ ગઢામાં રહેલા આકાશને ગઢાનો નાશ થતાં કશી હાનિ થતી નથી તેમ જીવન મુક્તને દેહરૂપી નગરીનો નાશ થતાં કશી હાનિ થતી નથી. જેમ વાયુ વિદ્યમાન ગળાનો પણ કાંઈક સ્પર્શ કરે છે અને અવિદ્યમાન ગળાનો તે કાંઈ પણ સ્પર્શ કરતો નથી, તેમ જીવનમુક્ત પુરુષ વિદ્યમાન શરીરનો પણ કાંઈક સ્પર્શ કરે છે અને અવિદ્યમાન શરીરનો તો કાંઈ પણ સ્પર્શ કરતો નથી. આ શરીરરૂપી નગરીમાં રહેલો જ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજા પોતે સર્વવ્યાપક હોવા છતાં પણ પ્રારબ્ધે આપેલા ભોગો ભોગવીને અંતે સર્વોત્તમ પુરુષાર્થને મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારની દ્રષ્ટિથી સઘળા કાર્યો કરતો છતાં પણ પરમાર્થ દ્રષ્ટિથી કશું કાર્ય કરતો નથી. એ પુરુષ કોઈ સમયે જોઈએ તેવા સઘળા કાર્યો કરે છે અને કોઈ સમયે કાંઈ પણ પ્રતિબંધ નહીં રાખતા ભોગ ભોગવવાના કૌતુકવાળા પોતાના નિર્મળ અને ચપળ મનને વિનોદ કરાવવા સારું ભારે મોદ શોકમાં પણ ચડે છે. મોદ શોકમાં ચડ્યા છતાં પણ તે સર્વદા બ્રહ્માનંદમાં રહે છે અને નિરંતર શીતળ અંગોવાળી તથા લોકોત્તર સૌંદર્યવાળી મૈત્રી નામની પોતાની રાણીની સાથે જ રમે છે. જેમ ચંદ્રમાં પડખાઓમાં ચિત્તને આનંદ આપનારા વિશાખાના 2 તારા રહે છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષરૂપી રાજાના પડખાઓમાં ચિત્તને આનંદ આપનારી સત્યતા અને એકતારૂપ 2 સ્ત્રીઓ સારી રીતે રહ્યા કરે છે. સર્વ લોકો વેલાઓની જેમ પરસ્પરના આશ્રયથી રહે છે,
દુઃખોરૂપી કરવતોથી ચીરાયા કરે છે અને મૃતપાય જેવા છે. આકાશમાં રહેલો સૂર્ય જેમ તેમને દૂરથી જોયા કરે છે, તેમ તત્વજ્ઞાનમાં રહેલો પુરુષ પણ દૂરથી જ તેમને જોયા કરે છે. લાંબા કાળ સુધી સઘળા મુમુક્ષુઓની આશાઓને પૂરનારો અને બ્રહ્મભાવની સંપત્તિથી મનોહર થયેલો એ જીવનમુક્ત પુરુષ સઘળી દિશાઓને પૂરનારા અને સર્વ કળાઓની સંપત્તિથી મનોહર થયેલા પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જેમ શોભે છે. પણ પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર પાછો ખંડિત થઈ જાય છે, જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ તો અખંડ રહે છે. એટલા માટે પૂર્ણિમાના ચંદ્ર કરતાં પણ જ્ઞાનીની અધિકતા છે. ભોગોના સમૂહનું સેવન કરવામાં આવે તો પણ જ્ઞાનીને તે કલંકિત કરતો નથી, પણ ઉલટું તેને શોભા આપે છે. સદાશિવના ગળામાં જે ઝેર છે તે સદાશિવને કલંકિત કરતું નથી, ઉલટું તેમને શોભા આપે છે. ભોગ પણ જો ભોગનું સ્વરૂપ સમજીને ભોગવવામાં આવે તો સંતોષ જ આપે છે. કેમ કે ઓળખીને સેવેલો ચોર મિત્રતા કરે છે, પણ શત્રુતા કરતો નથી. જ્ઞાની પુરુષ સુંદર ભોગની લક્ષ્મીને યાત્રા એક જાતનું નાટક જેવી દેખે છે. એ યાત્રામાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોરૂપી પાત્રો છૂટા પડ્યા પછી દૂર દૂર ચાલી જાય છે. જેમ વટેમાર્ગુ લોકો માર્ગમાં પોતાની મેળે આવેલા તે ગામોની સ્થિતિઓને આસક્તિ રાખ્યા વિના જુએ છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષો પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલી વ્યવહાર સંબંધી ક્રિયાઓને આસક્તિ રાખ્યા વિના જોયા કરે છે. જેમ માણસોની આંખો સહજ જોવામાં આવેલા પદાર્થોમાં આસક્તિ વગર જ ગતિ કરે છે, તેમ જ્ઞાનીની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલા વ્યવહાર સંબંધી કાર્યોમાં આસક્તિ વગર ગતિ કરે છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોનો કદી પણ ત્યાગ કરતો નથી અને પ્રાપ્ત નહીં થયેલા વિષયને કદી પણ યત્નપૂર્વક મેળવતો નથી. તે તો સંપૂર્ણપણાથી જ રહે છે. જેમની ચિંતા કરવામાં આવતી નથી પણ ઉપેક્ષા જ કરવામાં આવે છે, એવા ચપળ વિષયો મોરપિંછના પ્રહારો જેમ પર્વતને કંપાયમાન કરતા નથી, તેમ જ્ઞાનીને કંપાયમાન કરતા નથી. જેના સઘળા સંદેહો તથા સઘળા કૌતુકો નાશ પામી ગયા છે અને જેના સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ દેહ વાસનાથી રહિત થવાને લીધે ક્ષીણ થઈ ગયેલા હોય છે, તેવા જ્ઞાની પુરુષો ચક્રવર્તીની જેમ શોભે છે. જેમ સંપૂર્ણ, અપાર અને અનંત ક્ષીર સમુદ્ર પોતે પોતાની અંદર જ માતો નથી, તેમજ પોતે પોતામાં જ વિલાસ કરે છે, તેમ સંપૂર્ણ, અપાર અને અનંત જ્ઞાની પુરુષ પોતે પોતાની અંદર માતો નથી, તેમજ પોતે પોતામાં જ વિલાસ કરે છે. જેમ ડાહ્યો માણસ ઘેલાઓને હસે છે, તેમ શાંત ચિત્તવાળો ધીર પુરુષ ભોગની લાલચથી કંગાળપણું કરતા દીન માણસોને તથા દીન ઇન્દ્રિયોને હસે છે. જેમ એકે તજી દીધેલી સ્ત્રીનું ગ્રહણ કરવા ઈચ્છનારની બીજા માણસો હાંસી કરે છે, તેમ પોતે તજી દીધેલા ભોગનું ગ્રહણ કરવા ઈચ્છનારી ઇન્દ્રિયોની જ્ઞાની પુરુષ હાંસી કરે છે. હે રામ, જેમ મોટા હાથીને અંકુશથી વશ કરવામાં આવે છે, તેમ આત્માના સુખનો ત્યાગ કરતા અને વિષયોમાં દોડતા મનને વિચારથી વશ કરવું જોઈએ. તૃષ્ણા મનની વૃત્તિને ભોગોમાં ગતિ આપે છે, તેને પ્રથમથી જ હણી નાખવી જોઈએ. કેમ કે ઝેરનો કાંટો ફૂટતા જ તેને વીંખી નાખવો યોગ્ય છે. મનને માર્યા પછી તેને થોડુંક રાજી કરવામાં આવે તો તેટલાથી પણ તે સંતોષ માને છે. કેમ કે ગ્રીષ્મ ઋતુથી બહુ તપેલા ચોખાના છોડને થોડુંક પાણી મળે તો તે પણ તેને અમૃત જેવું લાગે છે. જેને પીડવામાં ન આવ્યો હોય તેને ઘણું માન આપીએ તો પણ તે ઘણું છે એમ સમજે નહીં. આથી મનનો નિગ્રહ કર્યા વિના જો મનને બહુ રાજી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પણ તે તૃપ્ત થાય નહીં. જે નદીઓ જળથી પરિપૂર્ણ હોય તેમાં વરસાદથી થોડુંક પૂર ચડે તો કાંઈ જણાતું નથી,
તેમ જો મનને ભોગોથી બહુ રાજી રાખ્યું હોય તો પછી તેને આપવામાં આવેલું થોડુંક સુખ સંતોષકારક થતું નથી. એટલા માટે પ્રથમ સારી પેઠે મનનો નિગ્રહ કરીને પછી તેને થોડુંક સુખ આપવું, એટલે તે સંતોષ માનીને સ્થિર રહે. સમુદ્ર આખા જગતને બોળી દે તેટલા પાણીથી ભરપૂર છે, તો પણ તે બીજો નદી આદિના પાણીને લીધા કરે છે. તેમ મન ઘણા વૈભવથી પરિપૂર્ણ છે તો પણ બીજા સુખની લાલચ રાખે એવું છે. પોતે પૂર્ણ છતાં પણ બીજા લાભની તૃષ્ણા રાખે એ પામરનો સ્વભાવ જ છે. મનને પ્રથમ નિગ્રહથી બહુ કલેશ આપવો, પછી તેને થોડુંક ભોગ સંબંધી સુખ આપવું. આથી મન પ્રથમ દુઃખી થયેલું હોવાને લીધે તેટલા ભોગ સુખને પણ તે ઘણું માને છે. જ્યાં સુધી રાજા શત્રુઓથી દબાયો ન હોય અને કેદ થયો ન હોય ત્યાં સુધી રાજ્યને પણ ઘણું માનતો નથી. પણ તે રાજાને કેદ કરીને પછી છોડ્યો હોય તો તે થોડોક ગરાશ મળવાથી પણ સંતોષ પામે છે. તે જ પ્રમાણે મનને જ્યાં સુધી દુઃખ દીધું ન હોય ત્યાં સુધી તે મન ઘણા સુખોને પણ થોડા માને છે. પણ દુઃખ દઈને પછી મુક્ત કર્યું હોય તો તે થોડુંક સુખ મળવાથી પણ સંતોષ પકડે છે. તેથી હાથથી હાથ દબાવવા જેવું કરીને, દાંતથી દાંત પીસવા જેવું કરીને અને અંગોથી અંગોને દબાવવા જેવું કરીને પણ ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓને જીતવા. જે વિચક્ષણ પુરુષો બીજાને જીતવાનો ઉત્સાહ ધરાવે છે તેમણે પ્રથમ હૃદયમાં શત્રુઓરૂપી રહેલી ઇન્દ્રિયોને સારી પેઠે જીતવી જોઈએ. આવા વિશાળ પૃથ્વી તળમાં તે જ પુરુષો ભાગ્યશાળી છે, તે જ પુરુષો બુદ્ધિશાળી છે અને તે જ પુરુષો ડાયા પુરુષોની ગણનામાં છે કે જેમને પોતાના ચિત્તે જીતી લીધા નથી. હૃદયરૂપી રાફડામાં ગૂંચળું વળી ગર્વ ધારણ કરીને બેઠેલો જેનો મનરૂપી મહાન સર્પ નિગ્રહથી અત્યંત નિર્બળ થઈને ઉપશાંત થયો હોય છે તે ભાગ્યશાળી અને અત્યંત નિર્મળ તત્વવેત્તાને હું પ્રણામ કરું છું. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિ પ્રકરણનો શરીર નગર વિભૂતિ યોગ નામનો સર્ગ 23મો સમાપ્ત. સર્ગ 24મો ઇન્દ્રિયોની પ્રબળતા અને તેમને જીતવાના ઉપાયો. આ 24મા સર્ગમાં ઇન્દ્રિયોની પ્રબળતાનું, તેમને જીતવાના ઉપાયનું અને પ્રસાદ તથા બોધથી વાસનાઓના થતા ક્ષયનું વર્ણન કરવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓ જીતાવા મુશ્કેલ છે. મોટા મોટા નરકોમાં તેમનું સામ્રાજ્ય છે. તેઓ આશાઓરૂપી બાણોથી વિંધી નાખનારા છે અને દુષ્કર્મરૂપી મદોન્મત હાથીઓવાળા છે. ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓ કૃતજ્ઞ થઈને પ્રથમ પોતાના આશ્રયરૂપ દેહનો જ નાશ કરે છે અને નીચ કર્મોના મોટા ભંડારો રૂપ છે. તેઓ જીતાવા બહુ કઠિન છે. શરીરરૂપી માળામાં રહેનારા, વિષયરૂપી માસોની લાલચવાળા અને કાર્ય તથા અકાર્યરૂપી ઉગ્ર પાંખોવાળા ઇન્દ્રિયોરૂપી તે ગીત પક્ષીઓ બહુ ઉત્પાત કર્યા કરે છે. એ ઇન્દ્રિયોરૂપી નીચ ગીધોને જે પુરુષ વિવેકરૂપી ઝાડથી પકડી લે છે તેને તેના શાંતિ આદિ અંગોને તે પક્ષીઓ ફાડી શકતા નથી. જેમ પકડનારા પારધીઓએ નાખેલા પાશો હાથીઓના જથ્થાને બાંધી શકતા નથી, તેમ ઇન્દ્રિયોએ નાખેલા લાલચોરૂપ પાશો વિવેકીને બાંધી શકતા નથી. ઉપર ટપકે જોતા વિષયો સારા લાગે છે પણ પરિણામમાં અત્યંત ખરાબ છે. જે પુરુષ તેમાં રમે છે તે પુરુષ ઇન્દ્રિયોના પાશોથી બંધાઈ જાય છે. જે પુરુષ આ દુષ્ટ દેહરૂપી નગરમાં વિવેકરૂપી ધનનો સંચય રાખે છે તે પુરુષ કદી પણ પરતંત્ર થતો નથી અને અંદર રહેનારા ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓથી પરાભવ પામતો નથી. મનને સ્વાધીન રાખનારા પોતાના શરીરરૂપી નગરીના રાજાઓ જેવા સુખી રહે છે તેવા મોટી મોટી નગરીઓના રાજાઓ સુખી રહેતા નથી. જેના ચિત્તનો ગર્વ ક્ષીણ થયો હોય છે અને જેણે ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓને પકડીને વશ કર્યા હોય છે તે પુરુષના શુદ્ધ વિચારો
વસંત ઋતુમાં વધતી જતી પુષ્પોની મંજરીઓની જેમ વધતા આવે છે. જેમ હેમંત ઋતુમાં કમળ ક્ષીણ થાય છે તેમ તે પુરુષની ભોગ વાસનાઓ ક્ષીણ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી બ્રહ્મ તત્વના દ્રઢ અભ્યાસથી મન જીતાયું ન હોય ત્યાં સુધી વાસનાઓરૂપી પિશાચણીઓ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી ભરેલા હૃદયરૂપી મધ્યરાત્રિમાં નાચ્યા કરે છે. હું ધારું છું કે જ્ઞાનીને પોતાના શરીરરૂપી નગરીનું રાજ્ય ચલાવવામાં શુદ્ધ થયેલું મન જ મંત્રી આદિનું કાર્ય કરે છે. વિવેકી પુરુષરૂપી રાજાનું મન જ ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓને દબાવવામાં સેનાપતિનું કામ કરે છે. રાજી કરવાથી સ્નેહવાળી સ્ત્રીનું કામ કરે છે. ધારેલું કામ કરી દેવાથી નોકરનું કામ કરે છે. સારા કાર્યો ગોઠવવાથી મંત્રીનું કામ કરે છે અને પાલન કરવાથી પવિત્ર પિતાનું કામ કરે છે. તે ઉત્તમ વિશ્વાસને પાત્ર હોવાથી મિત્રનું કામ પણ કરે છે. જેમ પૂજ્ય બુદ્ધિથી જોયેલો અને પ્રેમ બુદ્ધિથી હિતેચ્છુ માનેલો પિતા પોતે મરણ પામીને પુત્રને ધન આદિ ઉત્તમ પદાર્થ આપે છે, તેમ બ્રહ્મ બુદ્ધિથી જોયેલો અને વિવેક બુદ્ધિથી હિતકારી માનેલો મનરૂપી પિતા પોતે નષ્ટ થઈને જ્ઞાનીને મુક્તિરૂપ પરમ સિદ્ધિ આપે છે. સારી પેઠે જોયેલો, સારી પેઠે તપાસેલો, દ્રઢતાવાળો અને સારી પેઠે નિર્મળ કરેલો મનરૂપી ઉત્તમ હીરો બ્રહ્મરૂપી શ્રેષ્ઠ હારમાં જોડાયાથી અત્યંત શોભે છે. હે રામ, મનરૂપી મણી વાસનારૂપી ઘણા કાદવથી ખરડાયેલો છે. તેને વિવેકરૂપી જળથી ધોઈને આત્મદર્શનમાં તેના અજવાળાની સહાયતા લ્યો. શુભ ઉદ્યમમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ્ઞાનીરૂપી રાજાને શુભ ઉદ્યમમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જ્ઞાનીરૂપી રાજાને મનરૂપી મંત્રી એવા કાર્યોની સહાયતા આપે છે કે જે કાર્યોથી જન્મોરૂપી વૃક્ષો કપાઈ જાય છે અને પરિણામે નિરતિશય બ્રહ્માનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે. ઘણા ઘણા ઉત્પાતોથી ભરેલી સંસાર સંબંધી ભયંકર ભૂમિકાઓમાં વિવેક રહિત થઈને રહેતો અને વાસનાઓને વશ થયેલો પામર મનુષ્ય જેમ એ ભૂમિકાઓમાં પડે છે તેમ તમે પડશો નહીં. ઉદય પામેલી આ સંસારરૂપી માયા સેંકડો અનર્થોથી ભરપૂર છે અને મહામોહરૂપ ઝાકળ વરસાવનારી છે. એ મને શું કરનારી છે એવી તમે તેની ઉપેક્ષા કરશો નહીં. જે રીતે એ માયાનું વિસર્જન થાય તેમ જ તમે કરો. પરમ વિવેકનો આશ્રય કરીને, બુદ્ધિથી સત્ય તત્વનો નિશ્ચય કરીને અને ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓને સારી પેઠે જીતીને તમે સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જાઓ. હે રામ, શરીર મિથ્યા છે અને સંસાર સંબંધી સુખ દુઃખ પણ મિથ્યા છે. છતાં તેઓમાં દ્રઢ વાસના બંધાઈ જાય તો દામ, વ્યાલ અને કટ એ 3 દૈત્યોની પેઠે અનર્થોમાં પડવું પડે. એટલા માટે તમે 3 દૈત્યોના જેવી પદ્ધતિ પકડશો નહીં, પણ ભીમ, ભાસ અને દ્રઢ એ 3 દૈત્યોના જેવી સ્થિતિમાં રહેજો. એટલે પછી તમારે કોઈ પ્રકારે શોક કરવો પડશે નહીં. હે મહાબુદ્ધિમાન, આ જે દેહાદિક છે તે જ હું છું એવું જે મિથ્યાભિમાન છે તેને તત્વના નિશ્ચયથી બિલકુલ છોડી દો. જે પદ ચૈતન્ય એક રસ છે તેનો જ આશ્રય કરો. આમ આસક્તિથી રહિત થઈને તમે સંસાર સંબંધી ખાવા, પીવા તથા ચાલવા આદિ વ્યવહાર કરશો તો પણ તે વ્યવહારથી બંધાશો નહીં. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિ પ્રકરણનો મનસ્ય સત્તા પ્રતિપાદન નામનો સર્ગ 24મો સમાપ્ત. સર્ગ 25મો દામ, વ્યાલ અને કટ નામના દૈત્યોની ઉત્પત્તિ. આ 25મા સર્ગમાં દેવતાઓએ સંભરાસુરના સેનાપતિઓને માર્યાની, દામ, વ્યાલ અને કટની ઉત્પત્તિની અને તેઓથી જયની આશા મળવાની કથા કહેવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, તમે લોકોને વિશ્રામ આપનારા છો, બુદ્ધિમાન છો, કલ્યાણ માટે યત્ન કરો છો અને તે યત્નમાં ધ્યાન રાખીને આ જગતમાં વિહાર કરો છો. દામ, વ્યાલ અને કટ એ 3 દૈત્યોના જેવી તમારી સ્થિતિ થાઓ નહીં. તમે તો ભીમ, ભાસ અને દ્રઢ એ
એ 3 દૈત્યોના જેવી સ્થિતિ પામીને તમારા સઘળા સંતાપો દૂર કરો. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, પાપનો નાશ કરનારા આપે મને કહ્યું કે દામ, વ્યાલ અને કટ એ 3 દૈત્યોના જેવી તમારી સ્થિતિ ન થાઓ. તમે તો ભીમ, ભાસ અને દ્રઢ એ 3 દૈત્યોના જેવી સ્થિતિ પામીને તમારા સઘળા સંતાપો દૂર કરો. હે પ્રભુ, આપે આ શું કહ્યું? જેમ વર્ષા ઋતુમાં મેઘ તાપનું હરણ કરનારી ગર્જનાથી મોરને જાગ્રત કરે છે, તેમ મને શુદ્ધ મનવાળાને આપ એ વિષયના વર્ણનવાળી વાણીથી જાગ્રત કરો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, દામ, વ્યાલ અને કટ એમની જે સ્થિતિ હતી તથા ભીમ, ભાસ અને દ્રઢ એમની જે સ્થિતિ હતી તે હું કહું છું તે તમે સાંભળો. એ સાંભળીને તેમાંની જે સ્થિતિ તમને સારી લાગે તે રાખો. સઘળા આશ્ચર્યથી મનનું આકર્ષણ કરનારા પાતાળમાં સંબર નામનો એક દૈત્યરાજ રહેતો હતો. તે અનેક માયારૂપી મણિઓના મહાસાગર રૂપ હતો. એ સંબરાસુરે આકાશમાં કેટલાક નગરો રચ્યા હતા અને તેમના બગીચાઓમાં દૈત્યોના ઘરો બનાવ્યા હતા. તેણે ઉત્તમ પ્રકાશવાળા ચંદ્ર અને સૂર્ય રચ્યા હતા અને તેમનાથી પોતાના રાજ્યને શણગાર્યું હતું. જેમ મેરુ પર્વતમાં પથરાઓના ટુકડાઓને બદલે માણિક્ય આદિ મણિઓ હાથમાં આવે છે, તેમ તેના રાજ્યમાં પણ પથરાઓના ટુકડાઓને બદલે માણિક્ય આદિ મણિઓ હાથમાં આવતા હતા. એ સંબરાસુરે વૈભવોની અનેક સામગ્રીઓ આપીને દાનવોને પરિપૂર્ણ કરી દીધા હતા. એના ઘરોમાં રત્નો જેવી સ્ત્રીઓ જે ગાયનો કરતી હતી, તે ગાયનોએ દેવાંગનાઓના ગાયનોને પણ જીતી લીધા હતા. એને ક્રીડા કરવાના બગીચાઓના વૃક્ષો ચંદ્રની કળાઓથી ભરપૂર રહેતા હતા. એને રમણ કરવાના સ્થાનકો પ્રફુલ્લિત નીલકમળોના સમૂહોથી દબદબા ભરેલા રહેતા હતા. એના બગીચાઓમાં હીરાના જેવા વર્ણવાળા હંસ પક્ષીઓ શબ્દો વડે પોતાને સ્થિતિ કરવાના સોનેરી રંગના કમળો ઉપર સારસ પક્ષીઓને બોલાવતા હતા. એ સંબરાસુરે સોનાના વૃક્ષોની શાખાના અગ્રો ઉપર કમળોની કળીઓ બનાવી હતી. એના રાજ્યમાં કલ્પવૃક્ષોના પુષ્પોનો સમૂહ કરંજના ત્રોફાઓની પેઠે પડતો હતો. ત્રાકથી જેમ દોરાને વીંટી લેવામાં આવે છે, તેમ તેણે પોતાની શક્તિથી દેવતાઓની સેનાને વીંટી લેનારા અનંત દૈત્યો મોકલીને ઇન્દ્રને જીતી લીધો હતો. તેણે અગ્નિની જ્વાળાઓને હિમના જેવી શીતળ કરી હતી અને તેઓથી બગીચાનો મંડપ બનાવ્યો હતો. એના રાજ્યમાં સઘળા સ્થળોમાં શોભી રહેલી ફૂલવાડીઓએ આનંદ આપનારા સ્વર્ગલોકના નંદનવનને જીતી લીધું હતું. તેણે પોતાની માયાના પ્રભાવથી સર્પો સહિત સઘળા મલયાચલના ચંદન વૃક્ષો હરી લીધા હતા. એના અંતઃપુરની સ્ત્રીઓએ સોનાની શોભાને અને આખા જગતની શોભાને પણ જીતી લીધી હતી. એના ઘરના આંગણામાં અનેક પ્રકારના પુષ્પોનો સમૂહ ગોઠણ સુધી ભર્યો રહેતો હતો. તેણે ક્રીડાસારું માટીનું શિવલિંગ બનાવીને વિષ્ણુને જીતી લીધા હતા. એનું નગરરૂપી આકાશ પતંગિયાઓની પેઠે નિરંતર ઉડતા રત્નોના સમૂહરૂપી તારાઓથી વ્યાપ્ત રહેતું હતું. આખા પાતાળમાં મધ્યરાત્રિના સમયે આકાશમાં સેંકડો ચંદ્રબિંબો પ્રકાશતા હતા. એણે રણમાં મેળવેલા મહાન યશનું એણે બનાવેલા પૂતળાઓ ગાયન કરતા હતા. એણે માયાથી બનાવેલા ઐરાવત હાથીને જોઈને દેવોનો સાચો ઐરાવત હાથી નાસી જતો હતો. એણે પોતાના અંતઃપુરમાં ત્રૈલોક્યની લક્ષ્મીનો ઉત્કર્ષ ભરી દીધો હતો. તે સઘળા પ્રકારની સંપત્તિઓથી સુંદર હતો. સર્વ પ્રકારના ઐશ્વર્યોને લીધે સર્વે લોકો તેને પ્રણામ કરતા હતા. અનુશાસન ઉગ્ર હતું અને સર્વ દૈત્ય સામંતો તેની આગળ શિર નમાવતા હતા. સર્વ પ્રકારની બુદ્ધિના ચમત્કારોમાં રહેલા વિચારોરૂપી રત્નોના સમૂહોથી તે શોભતો હતો અને એના મોટા ભુજારૂપી વનની છાયામાં દૈત્યોના મંડળો વિશ્રાંતિ લેતા હતા. એ સંબરાસુર દેવોને ઉખેડી નાખતો હતો. તેની આકૃતિ કઠિન, ભયંકર અને ઊંચી હતી. એની પાસે દેવતાઓનો નાશ કરનારું ભારે મોટું સૈન્ય હતું. માયાના બળવાળો એ સંબરાસુર સૂઈ રહેતો હતો
ત્યારે તેને પરદેશમાં ગયેલા જેવો ગણીને લાગ મળવાથી દેવો તરત તેના સૈન્યને મારી નાખતા હતા. આ પ્રમાણે થતું જોઈને સમ્રાસુરે રક્ષણને માટે પોતાની સેનાઓમાં મુંડી, ક્રોધ અને દ્રુમ આદિ સામંતોને સેનાપતિ કરીને રાખ્યા. આકાશમાં ફરતા શકરા, બાજ જેમ ચકલાઓને વ્યાકુળ કરીને મારી નાખે તેમ આકાશમાં ફરનારા દેવો લાગ જોઈને એ સેનાપતિઓને વ્યાકુળ કરી દઈને મારી નાખવા લાગ્યા. જેમ સમુદ્ર પ્રબળ શબ્દ કરનારા બીજા ચપળ તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે તેમ સેનાપતિઓને મરણ પામેલા જોઈને દૈત્યોમાં ઉત્તમ એવા સમ્રાસુરે પ્રબળ ગર્જના કરનારા અને ચપળતાવાળા બીજા સેનાપતિઓને ઉત્પન્ન કર્યા. એ સેનાપતિઓને પણ દેવતાઓએ તરત મારી નાખ્યા. એટલે ક્રોધથી વ્યાપ્ત થયેલો સમ્રાસુર દેવતાઓનો નાશ કરવા માટે સ્વર્ગલોકમાં ગયો. જેમ પાર્વતીના સિંહથી ભય પામીને મૃગો વનોમાં છુપાઈ જાય છે તેમ એ સમ્રાસુરની માયાથી ભય પામીને દેવતાઓ મેરુ પર્વતના વનોની ઝાડીઓમાં છુપાઈ ગયા. સમ્રાસુર જ્યાં સ્વર્ગલોકને જુએ છે ત્યાં તેમાં ક્ષુદ્ર દેવો ચીસો પાડ્યા કરતા હતા અને અપ્સરાઓના મોઢા આંસુઓથી ભીંજાઈ રહ્યા હતા. કલ્પાંતકાળમાં ક્ષીણ થયેલા જગત જેવો શૂન્ય પ્રકાર ત્યાં સ્વર્ગમાં તેના જોવામાં આવ્યો. પછી કોપ પામેલો સમ્રાસુર સ્વર્ગલોકમાં સારી પેટે ફર્યો. તેને જે કંઈ સારી રીતે લૂંટ મળી તે લઈ લીધી અને પછી સ્વર્ગલોકને બાળી દઈને તે પાછો પોતાના નગરમાં આવ્યો. આ પ્રમાણે દૈત્યોને અને દેવતાઓને અત્યંત દ્રઢ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો. એટલે દેવતાઓ સ્વર્ગને છોડી દઈને દિશાઓમાં સંતાઈ ગયા. પછી સમ્રાસુરે જેને સેનાપતિ નીમવા માંડ્યા તે બધાને ઉદ્યમમાં તત્પર થયેલા દેવતાઓ યત્ન કરીને મારી નાખવા લાગ્યા. આમ થવાથી સમ્રાસુર ઉદ્વેગ પામ્યો અને અત્યંત કોપ પામ્યો. પછી તે નિશ્વાસ મૂકીને ખડના અગ્નિની પેઠે અત્યંત પ્રજ્વલિત થયો. હવે તેણે ભારે પ્રયત્નથી આખા ત્રૈલોક્યમાં દેવતાઓની શોધ કરી, પણ જેમ પાપીને પૃથ્વીમાં રહેલો ભંડાર હાથ આવતો નથી તેમ તેને દેવતાઓ કોઈ સ્થળે હાથ આવ્યા નહીં. આમ થતાં સમ્રાસુરે પોતાના સૈન્યની રક્ષા માટે પોતાની માયાના પ્રભાવથી મોટા બળવાળા, સજ્જનતાવાળા અને જાણે દેહધારી કાળજ હોય એવા 3 ભયંકર દૈત્યોને ઉત્પન્ન કર્યા. ત્યાં માયાથી બનેલા ભયંકર મોટી માયાવાળા અને સૈન્યને ચલાવનારા એ 3 દૈત્યો પાંખોના સપાટાવાળા પર્વતોની જેમ ઉછળવા લાગ્યા. એકનું નામ દામ, બીજાનું નામ વ્યાલ અને ત્રીજાનું નામ કઠ રાખવામાં આવ્યું. તેઓ ઇન્દ્રજાળ સંબંધી પુરુષોની પેઠે સ્વતંત્ર જીવ નહીં હોવાથી માત્ર જે કામ પ્રાપ્ત થાય તે કામને જ કરનારા હતા. તેઓ કેવળ ચેતનાવાળા જ હતા, પણ વાસનાઓના પ્રાબલ્યવાળા નહોતા. એમના ધર્મ કે અધર્મરૂપ કર્મો નહોતા. તેથી તેઓ જૂના જીવ નહોતા અને તેમનામાં વાસનાઓનું પ્રાબલ્ય પણ નહોતું. આમ થવાથી તેઓ ભય, શંકા તથા પલાયન આદિ વિકલ્પોથી રહિત હતા અને તેમના શરીરોમાં ચૈતન્યની સમીપતાને લીધે કેવળ ચલનરૂપ ક્રિયા હતી. અનંત વાસનાઓવાળા સમ્રાસુર નામના જૂના જીવના અંતર્યામી રૂપ નિમિત્તને લીધે થયેલી ચાતુરીરૂપ મનના સંકલ્પની વૃત્તિ થઈ. તે વૃત્તિ કે જે કામ, કર્મ, વાસના આદિ રહિત માયાની કલ્પનારૂપ અને ભોગશૂન્ય હતી, તેના સંબંધથી આ દામ, વ્યાલ આદિ પ્રગટ થયા હતા. તેઓ સમ્રાસુર નામના પ્રાચીન જીવના નાના અમુક અંશોરૂપ હતા. આમ હોવાને લીધે અત્યંત અલ્પ વાસનાવાળા એ 3 દૈત્યો અંધ પરંપરાથી કાકતાળીય ન્યાયની પેઠે લાગુ પડેલી કેવળ યુદ્ધમાં શત્રુઓની સામે થવારૂપ ક્રિયાને અનુસરતા હતા. જેમ અડધા સૂતેલા બાળકો પોતાના અંગોથી જ ચેષ્ટા કરે છે, તેમ વાસનાના જાગ્રતપણાથી તથા દેહાભિમાનથી રહિત હોય છે. તે પ્રમાણે જ એ 3 દૈત્યો હતા. એ 3 દૈત્યો શત્રુઓની ઉપર તૂટી પડવાને, શત્રુઓની ગફલતનો લાભ લઈ તેમના ઉપર છાપો મારવાને,
ભાગી જવાને, જીવવાને, મરવાને, રણને, જયને કે પરાજયને જાણતા ન હતા. તેઓ તો જે શત્રુઓની સેનાવાળાઓ મારવાને સજ્જ થઈને મોઢા આગળ ઊભેલા જોવામાં આવે તેમની સામે થવાનું જ જાણતા હતા અને પ્રહારોથી પર્વતોને પણ તોડી નાખે એવા હતા. એમને ઉત્પન્ન કરી અત્યંત રાજી થયેલા સમરાસુરે વિચાર કર્યો કે મારી માયાથી ઉત્પન્ન થયેલા દૈત્યોએ રક્ષણ કરેલી આ મારી સેના અવશ્ય જય મેળવશે. જેમ ઐરાવત હાથીના દંતશૂળના પ્રહારો વાગવા છતાં પણ મેરુ પર્વતની સુવર્ણમય શિલા અત્યંત સ્થિર રહે છે, તેમ અત્યંત બળવાળા આ 3 દૈત્યોના ભૂતદંડોથી પાલન પામેલી મારી આ સેના દેવતાઓના ભારે પ્રહારો પડવા છતાં પણ અત્યંત સ્થિર રહેશે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિ પ્રકરણનો દામ વ્યાલ કટોત્પત્તિ વર્ણન નામનો સર્ગ 25મો સમાપ્ત. પાનો નંબર 454. પ્રસાદ આપી દો. ઓમ ઓમ ઓમ. પ્રસાદ આપી દો, મને લાડુ પ્રસાદ આપો.